Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcome you all in this video lecture. Dear student, there is a 1 second lag is there. Let me fix it first. Okay, now it is clear. Now see, dear students, in previous lecture we have completed unit number 6. So, but though we have completed unit number 6, our syllabus is not completed. The half portion of unit number 3 and complete second unit is remaining, that we will be covering within 9 lecture only. Okay, means before 15 of December our syllabus will be completed with a comprehensive elaboration and proper understanding, so you don't get confused with it. Okay, so do you recall what we have covered in last lecture? Can you recall? Yes, we have completed the vibration measurement. In today's lecture, we will be starting strain measurement, and the device which we are going to use for strain measurement is a strain gauge. Now, see here, there may be a few questions in your mind that you may ask me that, sir, for some units or in some units we are studying number of devices. For example, pressure gauge is there, then we are also discussing the other devices also. Okay, in liquid measurement also, temperature measurement also, but this complete unit is dedicated for only one device. That means how much important that device will be. And this only strain measurement is not only limited to the strain measurement only. Actually, the strain measurement technique can be used to measure the different properties also. Actually, strain is what? The strain is the important parameter, because strain is a dimensionless, we can say. Strain means what? Can you define strain? First, can you define stress? Stress is what? Some student may define that is force per unit area. It is a strain. Is a stress. Is it true? No. Force per unit area is pressure. But you would say, sir, pressure and stress are having same units and the things are same and blah blah, but that is wrong. Stress is what? Stress is nothing but the internal resistance offered by that material on the applied force. That is the stress. Okay, are you getting this? That is stress. Stress means what? What that material is giving stress. What the material is giving, or what is material is stressing out over the applied force. That is the stress. Some student may say that we are having stress of examination and this. That is what our brain is supplying or opposing that exam tension. That is a stress. That is a completely different part. We will not merge that portion into our curriculum. Otherwise, it would have been a very difficult one. Okay. So, without wasting time, now we will start our topic. Strain gauge. We have to measure that strain, because that strain, measuring that strain gives us the different opportunities to measure the different properties. We can measure a pressure. We can measure a temperature. In last lecture we have discussed, we can measure the vibrations by measuring the strain. Are you getting it? Are you understanding the basic concept? Why the strain measurement is so much important? So, during this complete chapter, we are only discussing the strain measurement, and the device which is being used for the strain measurement is a strain gauge. And how the strain gauge is, how it has been constructed, and what are its types, what are its characteristics, everything will be discussed in this complete unit. Okay. And one more important thing, that we have used this term so many times, that is the Wheatstone bridge. What is exact Wheatstone bridge? What is exact resistance type of strain gauge? That every portion and every point or every doubt of your mind will be get cleared by successfully listening this lecture. Is anyone having difficulty or any doubt? You can ask me in the Google Meet, which is after this lecture. Okay. Now you just focus on the
screen. See here, strain gauge transducer. Okay, let me make it some arrangement here. Okay. Strain gauge म्हणजे काय असतो? Strain gauge is actually, now dear students, actually this video and the screen, these are these two different devices. I am recording video from mobile and I am recording screen on the laptop, and I am managing these two things with a one timer. So when I am looking at the screen, my eyes will not on the camera, and when I am discussing on the camera, my eyes will not on the screen. But then also we will try to arrange the things properly. You may find it funny or something, but let's cooperate. Okay, that is only what I can tell now. Now see, it is a strain transducer. It is a transducer actually. That is, transducer means what? That is a device for measuring the dimensional change on the surface of a structural member under test. Okay, so strain measurement is very important thing. Okay, measurement of strain is very important. And what are the significance why we measure this strain? Measurement of strain is indispensable in variety of applications. म्हणजे त्याचं एक पर्टिक्युलर डिसिप्लिन नाही आहे ॲप्लिकेशनचं, याचं ॲप्लिकेशन खूप जास्त आहे. इट हॅज द वाईड ॲप्लिकेशन्स. दॅट्स वाय द स्ट्रेन मेजरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, दिस लॅपटॉप इज ॲक्च्युअली नॉट okay, now it is clear. Now see. Okay, now see. Utility of strain measurement as a means of determining maximum stress values or in a specialized transducer to measure force. Student, just a minute. Now I think video we have discussed. It is being difficult for me to match video and audio, so I will stop video. We see on the screen only, and if you are having problem, we can have audio video combined, but I think you focus on the screen now. Okay, so let me turn off this video and focus on the screen, because it is getting we can say disturbance. Okay. Okay, now you see the screen. Now see. Significance of measurement. Utility of strain measurement as a means of determining maximum stress values or in specialized transducer to measure the force, pressure, acceleration or torque. म्हणजे आपण ॲक्सलरेशन मेजरमेंटचं तर कालच पाहिला आपण. टॉर्क मेजरमेंटमध्ये तुम्हाला आठवत असेल आपण स्ट्रेन गेजनी टॉर्क मेजर केला होता टॉर्क मेजरमेंटच्या वेळेस. प्रेशर मेजरमेंटच्या वेळेस आपण यूज केला होता स्ट्रेन गेजला, आणि फोर्स मेजरमेंटच्या वेळेस आपण स्ट्रेन गेजला यूज केलेला आहे. पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये या आपण यूज केलेला आहे, आणि हे आपण डिस्कसही केलेलं आहे त्या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये. हे वी हॅव डिस्कस दिस. ओके, सो आय शुड नॉट डिस्कस हियर, because though we are having very short time. Okay, now see, desirability or to avoid the use of large factors of safety in design of aircraft and automatic control equipment due to mass or inertia consideration. Now see आपण काय करत असतो, लार्ज फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण यूज करत असतो एअरक्राफ्ट डिझाईनसाठी. आणि कसं जिथं जास्त सेफ्टीची आवश्यकता, जसं फॉर एक्झाम्पल एअरक्राफ्ट बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं आहे यांनीच, म्हणजे आपणच बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं आहे. तिथं आपण एक्सेसिव्ह ओव्हर डिझाईन करतो, त्याला ओव्हर सेफ करतो. म्हणजे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण 3 किंवा 4 अशी घेतो, बरोबर आहे. ट्रेनमध्ये वगैरे पाहिलं असेल आपण, ट्रेनमध्ये फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती असेल ते ट्रेनच्या लोकांनाच माहीत असेल. कारण बघा, ट्रेन किती लोकांसाठी डिझाईन करतो आपण मॅक्सिमम, म्हणजे त्याच्या एका बोगीमध्ये 50 लोकांसाठी ट्रेन डिझाईन केली जात असेल, बरोबर आहे. एका बोगीमध्ये जेवढ्या सीट असतील तेवढा, पण तुम्ही मला सांगा 50 जण असते का एका बोगीमध्ये? कमीत कमी 150 ते 200 लोक असते. मग फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती टाइम्स असेल इथं? 3 किंवा 4 टाइम्स आपण म्हणतो, पण UP बिहारमध्ये जर गेलं तर 250 पण लोक असू शकते याच्यामध्ये, म्हणजे जिथं जास्त रश आहे तिथं. तर हे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती कन्सिडर केली असेल त्यांनी? 5 किंवा काय त्यांना म्हणून म्हटलं रेल्वेवाल्यांचं, त्यांचं माहीत किती फॅक्टर ऑफ सेफ्टी कन्सिडर केली आहे त्यांनी. तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणजे ओव्हर डिझाईनसाठी आपण कन्सिडर करत असतो, कारण ते करावं लागते. पण अशा कंडिशनमध्ये जर आपल्याला
जर एक्झॅक्ट स्ट्रेन माहीत असेल, एक्झॅक्ट जर स्ट्रेन आपण मेजर करू शकत असू एक्झॅक्ट एखाद्या याच्यावर जो फेल होणारा मेंबर आहे, तर मग अशा ठिकाणी आपण काय करू, आपली सेफ्टी जी आहे, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ही आपण एक्झॅक्ट ठेवूनही आपण कन्सिडर करून आपलं ओव्हर डिझाईन होणार नाही. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जर एरोप्लेनला जर मटेरियल कमी लागायचं असेल आणि आपण ओव्हर डिझाईन करतो सेफ्टीसाठी, तर ते मटेरियल जास्त लागून जायचं. पण मटेरियल जास्त लागणं म्हणजे फक्त याच्यामध्ये लॉस फक्त मटेरियलचाच नाही आहे, तर ते एवढं हेवी मटेरियल आपण हे करतो आहे, त्याला ट्रान्सपोर्ट करतो आहे एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी, ते बाय एअर, त्याचा फ्युएलचा पण लॉस आहे, बरोबर आहे. त्याचं एफिशियन्सी पण कमी होईल, त्याचं सर्वच गोष्टी कमी होणार आहे, नाही ते हा खूप मोठा लॉस असतो. म्हणून एअरक्राफ्ट जो आहे हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे याच्यासाठी, आपल्या प्रॉब्लेमसाठी. म्हणून स्ट्रेन मेजरमेंट जर आपण करू शकू आपण एक्झॅक्ट जर कमेंट करू शकू स्ट्रेनवर, तर आपल्याला आवश्यकताच नाही आहे ना मग फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जास्त ठेवायची. मग त्या केसमध्ये वी कॅन मॅनेज द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अँड वी कॅन सेव्ह द मनी, द एफर्ट, द इफिशियन्सी अँड द एव्हरीथिंग. ओके, समजलंय तुम्हाला? काही प्रॉब्लेम नाही आहे. नेसेसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल व्हेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन इन कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टीम. म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स सिस्टीम असेल एखादी, से इन ह्युमन लेग आणि स्कल. बघा, यांनी एक्झाम्पल आपणच दिलं आहे सर्व. स्कलमध्ये किंवा ह्युमन लेगची जर आपण बघा, खूप सारे स्टुडंट आपल्या याच्यामधले AC मध्ये डिझाईन करते. ACचे स्टुडंट आहे ना आपल्याकडे, AC मध्ये आपण गाडी वगैरे बनवतो, किंवा हे आपण कार्डही बनवतो, कार्डमध्ये पण डिझाईन केली असेल खूप लोकांनी, किंवा आपण फायनल इयर प्रोजेक्टमध्ये स्ट्रेस ॲनालिसिस करतो, स्ट्रेन ॲनालिसिस. त्याच्यामध्ये आपल्याला एखादा फेल्युअर जर होत असेल मेंबर कुठं, तर त्याचं आपल्याला लक्षात येऊन जाते की कसं फेल्युअर होत आहे तो आणि कुठं फेल्युअर होत आहे. तर मग आपण इफ वी आर हॅव्हिंग दी डिव्हाइस विच कॅन मेजर दी स्ट्रेन, सो वी कॅन डायरेक्टली कमेंट दिस पोर्शन इज the major stresses are coming on this, major strains are coming on this member, and this member may get fail, and we can give the additional material to that portion only, and we will not instead of attaching the complete thick plate, only this portion will be thick and this remaining portion will be thin. Is it okay? That modification can be done by ourselves if we know the strain. समजताय का तुम्हाला? ओके. मग अदरवाईज काय करतो आपण, अप्रॉक्सिमेटली एस्टिमेट करतो, ठीक आहे. आणि कितीही ॲनालिटिकल आपण मेथड केलं, कितीही ॲनालिटिकली आपण त्याला हे केलं, काय म्हणू आपण त्याला, रिगरस ॲनालिटिकल मेथड जरी यूज केली, तरीही आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही घेऊ शकत. ते एक्सपेरिमेंटलच राहील. परंतु एक्झॅक्ट व्हॅल्यू जर आपण माहीत असेल आपल्याला, जर ते हे आपण सिग्निफिकन्स पाहतो ना स्ट्रेनचे, जर आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू माहीत असेल स्ट्रेनची, तर आपण एक्झॅक्ट डिझाईन करू शकतो, बरोबर आहे. म्हणून स्ट्रेन मेजरमेंट हे खूप महत्त्वाचा पोर्शन आहे. कॅरेक्टरिस्टिक काय स्ट्रेन गेजेसचे, स्ट्रेन गेज कसा असायला पाहिजे, स्वस्त असायला पाहिजे. ती कॅरेक्टरिस्टिक प्रत्येक गोष्टी जी आहे आपल्या इंडियामध्ये, रिलायबल असला पाहिजे आणि रेडिली अवेलेबल असला पाहिजे, ठीक आहे. निग्लिजिबल मास अँड एक्स्ट्रीमली स्मॉल साईज. समजताय तुम्हाला? साईज त्याची जास्त असली, एकदम स्मॉल असली पाहिजे आणि मास खूप कमी असलं पाहिजे. हाय स्पीड रिस्पॉन्स, आपण लगेच तो रिस्पॉन्स देऊन लगेच मोकळा होऊन जायला पाहिजे, लगेच त्याला समजायला पाहिजे की किती स्ट्रेन आहे आणि बस झाला. निग्लिजिबल टाईम लॅग असायला नको रिडिंगमध्ये, ठीक आहे. सिम्पल अँड इझी अटॅचमेंट असायला पाहिजे टू द स्पेसिमन अंडर अटॅच. म्हणजे त्याची अटॅचमेंट सिम्पल असायला पाहिजे. आपण सिम्पल बस लावलं त्याला, मला ज्या रॉड आहे समजा, या रॉडला वर आपल्याला स्ट्रेन मेजर करायचं आहे, बस याला आपण अटॅच करून दिलं इथं आणि बस लगेच त्यांनी रिडिंग दिलं पाहिजे. नाही तर ते अटॅचमेंटच खूप कठीण असेल, इथं लावा, मग इथं लावा, मग इथं असं करा, मग याला असं लावा, तर मग त्या कंडिशनमध्ये काही ते कामाचं राहणार नाही आपल्या. म्हणून अटॅचमेंट कशी असली पाहिजे, सिम्पल असली पाहिजे. आणि कॅपॅबिलिटी टू इंडिकेट स्टॅटिक, ट्रान्झिएंट अँड डायनॅमिक स्ट्रेन, हे खूप महत्त्वाचं आहे. स्टॅटिक म्हणजे काय, एकदम स्टेशनरी कंडिशनमध्ये, आणि ट्रान्झिएंट म्हणजे काय, टाईमसोबत चेंज होणे, आणि डायनॅमिक म्हणजे काय, विथ दी अप्लिकेशन ऑफ फोर्सच्या याच्यामध्ये. म्हणजे तिन्ही कंडिशनमध्ये त्यांनी आपल्याला प्रॉपर रिडिंग द्यायला पाहिजे आहे स्ट्रेनचं, ठीक आहे. अवेबिलिटी ऑफ गेजेस इन व्हरायटी ऑफ टाईप्स साईज अँड सायझेस सुटेबल फॉर वाईड रेंज ऑफ अप्लिकेशन, असं वाईड रेंज ऑफ अप्लिकेशनसाठी अवेलेबल असायला पाहिजे. हाय सेन्सिटिव्हिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मेजरंट स्ट्रेन बट लो इन द ट्रान्सफर्स प्लेन. म्हणजे ज्या डायरेक्शनमध्ये, ज्या प्लेनमध्ये आपल्याला स्ट्रेन पाहिजे आहे, त्या प्लेनमध्ये त्याची रिस्पॉन्स चांगला असला पाहिजे, सेन्सिटिव्हिटी चांगली असली पाहिजे. समजा लॉन्जिट्युडिनल आपण डायरेक्शनमध्ये पाहतोय, तर लॉन्जिट्युडिनल डायरेक्शनमध्ये त्याची स्ट्रेन त्यांनी चांगले मेजर करून दाखवलं पाहिजे आपल्याला सेन्सिटिव्हली. पण जर ट्रान्सफर डायरेक्शनमध्ये म्हटलं, तर ट्रान्सफर डायरेक्शनचं त्याचं निग्लेक्टही त्याला करता आल्या पाहिजे गोष्टी. समजताय तुम्हाला? हे असे एवढ्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक असायला पाहिजे स्ट्रेन गेजच्या. समजताय तुम्हाला?
आणि इनसेन्सिटिव्हनेस टू ॲम्बियंट कंडिशन, ॲम्बियंट कंडिशनचा त्याच्यावर इफेक्ट पडायला नको. व्हाईल डुईंग द एक्सपेरिमेंट किंवा व्हाईल मेजरिंग दी स्ट्रेन द ॲम्बियंट कंडिशनचं इंटरफरन्स त्याच्यामध्ये असायला नको. हे समजतंय तुम्हाला? एवढ्या सगळ्या त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक असायला पाहिजे. स्ट्रेन मेजरमेंट टेक्निक्स कोणत्या आहे? तर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अँड स्टँडर्ड्स एम्प्लॉईड फॉलोइंग आर द बेसिक मेथड्स. कुठल्या मेथड आहे बरं? बघा, एक फोटो इलॅस्टिसिटी मेथडने आपण स्ट्रेन मेजर करू शकतो किंवा ब्रिटल लॅकवायर्स मेथडनी आपण स्ट्रेन मेजर करू शकतो. पण या दोन्ही आपल्या कामाचे नाही आहे, आपल्या करिक्युलममध्ये नाही आहे. आपण स्ट्रेन गेज ही मेथड यूज करू. मग स्ट्रेन गेजमध्ये दोन मेथड आहे, एक नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड आहे आणि इलेक्ट्रिकल मेथड आहे. आपल्याला नॉन इलेक्ट्रिकल मेथडची काही घेणं देणं नाही आहे. म्हणजे या आपल्या टॉपिक्स आय एम डिस्कसिंग ओनली विथ दी कन्सर्न टॉपिक. ठीक आहे. मग इलेक्ट्रिकलमध्ये आपल्याला घेणं देणं आहे. इलेक्ट्रिकलमध्ये आपण काय करू? इलेक्ट्रिकलमध्ये आपण एक काम करू. इलेक्ट्रिकलमध्ये बघा, इलेक्ट्रिकलचंच आपल्या कामाचं आहे. कसं? कारण इलेक्ट्रिकलमध्ये बेसिकली रेजिस्टन्सच घेतो आपण. इलेक्ट्रिकलमध्ये कोणती पाहिजे आपल्याला? गुड इव्हन अंडर डायनॅमिक कंडिशन्स ऑफ लोड, म्हणून आपण इलेक्ट्रिकलला चूज करतो. आणि इलेक्ट्रिकलमध्येही आपण रेजिस्टन्स, व्हिस्टोन रेजिस्टन्स आठवत तुम्हाला? व्हिस्टोन ब्रिज हे आपण नेहमी यूज करतो ना, ते हे आहे. समजतंय तुम्हाला? ते हे आहे व्हिस्टोन रेजिस्टन्स आहे. हे रेजिस्टन्स असतात ना, R1 R2 R3 R4, तर हे आपण यूज करतो. याच्यामध्ये मेटॅलिक आणि सेमीकंडक्टर दोन व्हरायटी आहे, म्हणजे दोन टाईप आहे. पण आपण याच्यामध्येही मेटॅलिक यूज करत असतो. ठीक आहे. आणि हे कॅपॅसिटन्स आणि इंडक्टन्स हे आपण यूज करत नाही, त्यामुळे आपण याच्यावर लक्ष नाही देऊ. ठीक आहे. आपण फोकस करू कशावर? जे महत्त्वाचं आहे ते. कसं काय महत्त्वाचं आहे? आपल्या रेजिस्टन्स स्ट्रेन गेजेस. मग रेजिस्टन्स स्ट्रेन गेजेसमध्येही काय आहे? तर अनबॉन्डेड आहे. अनबॉन्डेड आपल्या कामाचं नाही आहे, म्हणजे कामाचं म्हणजे सिलेबसमध्ये नाही. आपण बॉन्डेड बघू. बॉन्डेडमध्येही मेटॅलिक टाईप आहे आणि सेमीकंडक्टर टाईप आहे. त्यातही आपण मेटॅलिक बघू. मेटॅलिकमध्येही टाईप्स आहे कोणते? हेलिकल, व्रॅप, वाउंड ऑन द फ्लॅटन ग्रीड, हे आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. इच्ड कॉईल गेज, आणि वायर टाईप फ्लॅट ग्रीड आणि वायर टाईप ओव्हन ग्रीड हे आपण नाही बघू. याच्यामध्ये सिंगल एलिमेंट ऑर ग्रीड आहे आणि मल्टिपल एलिमेंट, आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. यालाच म्हणतो आपण रॉसेटस. बघा, तुम्हाला एक MCQ येतो एक्झाममध्ये. आउट ऑफ दी फॉलोइंग डिव्हाइस विच इज यूज टू मेजर दी स्ट्रेन, आणि सरळ ऑप्शनमध्ये असतं रॉसेटस. सरळ ऑप्शनमध्ये असतं, हा ऑप्शन असतं सरळ. म्हणजे एकदम हाय लेवलचं MCQ म्हणता येईल याला. म्हणजे तसं आपल्याला साठी हाय लेवलचा नाही आहे हा, पण ह्या अतिशय महत्त्वाचा MCQ. हा रॉसेटस एक्झाम्पल. सरळ ऑप्शन असेल रॉसेटस. ऑप्शन दिले असतील 3-4 तुम्हाला, पण त्यामध्ये रॉसेटस एक ऑप्शन असेल, ते आपल्या कामाचं राहील. समजतं आहे का तुम्हाला? इथपर्यंत तुम्हाला काही अडचण असायला नको, कारण आपण फक्त या चॅप्टरची इंट्रोडक्शन बघतोय. ठीक आहे. मग स्ट्रेन काय असते तर आपण परत एकदा डिफाईन करू. स्ट्रेन काय आहे तर काय? व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू सिम्पल टेन्साईल लोडिंग देअर ऑकर्स अन इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ द बार in the direction of the load. Strain refers to the relative change in dimension of the bar under load, and it is prescribed as the ratio of change in length to the unstressed length of the bar. म्हणजे काय असेल बरं? मी तुम्हाला पोर्शन दाखवून देतो. एवढाच पोर्शन घ्यायचा आहे आपल्याला. पॉइसन रेशोपर्यंत आपल्याला घ्यायचं आहे. ठीक आहे. चला, तर तुम्हाला काही समजलं असेल नसेल, पण हे स्ट्रेन हा टॉपिक सिम्पल आहे. स्ट्रेन म्हणजे काय असते मी समजून सांगतो तुम्हाला. इथे स्ट्रेन म्हणजे काय आहे? ही डायग्रामच आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, ही डायग्राम, याची ही लेंथ आहे. फॉर एक्झाम्पल 1 मीटर ही लेंथ आहे याची. 1 मीटर लेंथ आहे, आणि आपण याला फोर्स दिला. या डायरेक्शननी फोर्स दिला आणि या डायरेक्शननी फोर्स दिला. ठीक आहे. दोन्ही डायरेक्शननी फोर्स दिला. फोर्स दिल्यामुळे काय झालं? याची लेंथ वाढली. बरोबर. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस दिल्यामुळे त्याची लेंथ वाढली. किती वाढली? 0.1 मीटरनी वाढली. बरोबर आहे. मग तुम्ही काय म्हणाल, किती हे झालेलं आहे, किती स्ट्रेन आलेला आहे याच्यावर? तर काय म्हणू आपण? चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. चेंज किती झाला? तर चेंज किती झाला आहे? 0.1. किती झाला आहे चेंज? बघा, समजलं असेल तुम्हाला आता इथे. 0.1 डिवायडेड बाय 1. त्यामुळे आपण काय म्हणू? स्ट्रेन किती आहे? हा ई किती आहे? तर 0.1. आणि तुम्हाला हे पण समजलं असेल, मी कॅमेरा काबर बंद केला. जर कॅमेरा बंद केला नसता मोबाईलचा, तर मोबाईल इथं ठेवला असतो मी, मोबाईल या पोर्शनमध्ये. मग मला ही स्पेस यूज करता येत नाही, त्यामुळे आपण तसं केलेलं आहे. ठीक आहे. चला, तर
समजलं तुम्हाला 0.1 काय आहे, मग हा स्ट्रेन आहे. पण 0.1चं युनिट काय असेल, त्याचं युनिट आहे मीटर अपॉन मीटर. तर मीटर अपॉन मीटर हे युनिट असते का, युनिट असते का, नाही, हा युनिट लेस आहे डिअर स्टुडंट, याला युनिटच नसते, स्ट्रेनला युनिट नसते, स्ट्रेन हा युनिट लेस आहे. समजला स्ट्रेन तुम्हाला, काही अडचण असायला नको. चला तर या इकडे. द स्ट्रेन इज युजली एक्सप्रेस्ड इन युनिट्स ऑफ mm per mm अँड कन्सिक्वेंटली इट इज अ डायमेन्शन लेस. ठीक आहे. इन प्रॅक्टिस इट इज ऑफन ॲज स्टेटेड ॲज मायक्रो स्ट्रेन, दॅट इज म्यू स्ट्रेन, म्हणजे मायक्रो स्ट्रेन, म्यू हा मायक्रोसाठी यूज केलेला आहे इथं, विच मीन्स दॅट द रेशो इज रेफर्ड टू 10 to the power मायक्रो, म्हणजे आपण बघा मायक्रोमीटर, सेंटीमीटर, तर मायक्रो म्हणजे mm, म्हणजे मायक्रो म्हणजे 10 to the power -3च्या रेंजमध्ये असेल. -6 पर्यंत आपण मिली म्हणजे 10 to the power -3 आणि मायक्रो म्हणजे 10 to the power -6, नॅनो म्हणजे 10 to the power -9. ठीक आहे. तर आपण याला 10 to the power -6च्या रेंजमध्ये आपण याला मेजर करतो, म्हणून याला आपण मायक्रो असा शब्द देतो, मायक्रो स्ट्रेन. ठीक आहे. मायक्रो स्ट्रेन म्हणजे 10 to the power -6, हे एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आपल्याला एक महत्त्वाची सोबत प्रॉपर्टी बघायची आहे, पॉयसन्स रेशो. पॉयसन्स रेशो हा इम्पॉर्टंट का बरं आहे, कारण पॉयसन्स रेशो हा पर्टिक्युलर वेगवेगळ्या मटेरियलसाठी फिक्स असतो. तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर कॉर्कसाठी पॉयसन्स रेशो किती आहे, इथे घेतो मी याला. कॉर्कसाठी मी तुम्हाला सांगतो, पॉयसन्स रेशो खूप महत्त्वाची हे आहे. कॉर्कसाठी पॉयसन्स रेशो असतो 0, कॉर्कसाठी 0. पॉयसन्स रेशो निगेटिव्ह पण असतो काही मटेरियलसाठी डिअर स्टुडंट्स. आणि रबरसाठी हा मॅक्सिमम असतो. रबरसाठी हा 0.5च्या जवळपास येतो. ठीक आहे. रबरसाठी हा 0.5च्या रेंजमध्ये असतो. पॉयसन्स रेशो म्हणजे काय असते बरं, पॉयसन्स रेशो म्हणजे काय आहे बघा, तीच डायग्राम घेऊ आपण, त्याच डायग्रामवर परत बघा, ही डायग्राम आहे ना ती. ठीक आहे. पॉयसन्स रेशो म्हणजे काय असते बरं, पॉयसन्स रेशो म्हणजे काही नसून काय आहे, मी सांगतो तुम्हाला समजून. पॉयसन्स रेशो म्हणजे काय आहे, हा हे बघा, याच्यामध्ये 2 प्रकारे चेंजेस झाले. फक्त लेंथच वाढली का, त्याची लेंथच वाढली आहे का सांगा तुम्ही मला. लेंथही वाढली आहे तर डायमीटरही कमी झाली आहे ना. म्हणजे काय झालं, त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी झाल्या आहे, एक तर लेंथ वाढलेली आहे आणि लेंथ वाढल्यामुळे डायमेन्शन कमी झालं. म्हणजे लॅटरल बघा, याला आपण लिनियर डायमेन्शन म्हणू, याला लॅटरल म्हणू. तर लिनियर डायमेन्शन वाढला आहे तर लॅटरल डायमेन्शन कमी झालं आहे, आणि त्याची डायमीटर बघा, इथं डी होती, इथं स्मॉल डी झाली आहे ना, डायमीटर कमी झाली ना त्याची. समजताय का तुम्हाला, येस ऑर नो. त्यामुळे पॉयसन्स रेशो कशाला म्हणू आपण, पॉयसन्स रेशो असं म्हणू आपण लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. समजताय तुम्हाला, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. मग लॅटरल स्ट्रेन काय आहे, -d अपॉन डी, आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन काय आहे, तर ΔL अपॉन L. समजताय का तुम्हाला, येस ऑर नो. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल असा माझा अंदाज आहे. ठीक आहे. बघा इथं बोर्डवर बघा, आपल्या स्क्रीनवर बघा, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. आणि हा नेहमी कसा असेल, निगेटिव्ह का बरं असेल, कारण लॅटरल स्ट्रेन हा नेहमी कमी होत असेल. जसं लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन जर वाढत आहे तर हा कमी होईल ना, बरोबर आहे. कॉर्क हे असं आहे की कॉर्कला आपण कितीही हे द्या, त्याच्यावर मध्ये हा स्ट्रेन येणारच नाही, लॅटरल स्ट्रेन येणार, त्यामध्ये फक्त लिनियर स्ट्रेनच येईल, बरं. म्हणून तो काय म्हणतो आपण कॉर्कमध्ये 0. सिमेंट जसं झालं, कॉन्क्रीटचं जे हे भिंत आहे आपली, कॉन्क्रीटचा जो आपण हे करून ठेवलेला आहे, काय म्हणतो आपण कॉलम, तर कॉलम कसा म्हणू आपण, तो कॉलम कसा असतो 0. पॉयसन्स रेशो जवळपास 0 असतो, 0.1 असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉयसन्स रेशोची गरजच नाही, आणि तो झालाच नाही पाहिजे ना डिफ्लेक्ट, किंवा त्याच्यामध्ये चेंजेस यायलाच नको डायमेन्शनमध्ये. स्टील जर म्हटलं आपण तर स्टीलमध्ये 0.27 to 0.32 या रेंजमध्ये असतो. स्टीलमध्ये असायला हवं, कारण स्टीलमध्ये आपल्याला पॉयसन्स रेशो, कारण स्टीलचा आपण तसं यूज करतो, स्टीलला तो काही प्रमाणात बेंडिंग, काही प्रमाणात हे, त्याच्यामध्ये शॉक ॲब्झॉर्प्शन कॅपॅसिटी असते. तर समजताय तुम्हाला, असं असतो पॉयसन्स रेशो. पॉयसन्स रेशोवरूनही आपण लॅटरल स्ट्रेन आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी काढू शकतो डिअर स्टुडंट्स. काय महत्त्व आहे पॉयसन्स रेशोचं, पॉयसन्स रेशोचं महत्त्व आहे, आपल्याला जर लॅटरल स्ट्रेन माहीत असेल किंवा लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन माहीत असेल तर आपण लॅटरल काढू शकतो, लॅटरल माहीत असेल लॉन्जिट्युडिनल काढू शकतो, जर आपल्याला पॉयसन्स रेशो माहीत असेल तर. समजताय का तुम्हाला. त्यामुळे पॉयसन्स रेशो हॅव्हिंग वाईड ॲप्लिकेशन्स. तर
for today's lecture, I think it is sufficient time we have covered. In next lecture, we will be discussing the derivation. आपण डेरिवेशन घेऊ पर्टिक्युलरली याच्यासाठी आपल्या स्ट्रेन गेजसाठी. आणि त्या डेरिव्हेशनसाठी आजचं जे आपलं लेक्चर आहे ही लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट आहे. या लेक्चरशिवाय ते डेरिव्हेशन आपल्याला समजणार नाही. तर चला आजच्या लेक्चरमध्ये काय बघितलं आपण क्विक 2 मिनिटांमध्ये रिव्हिजन घेऊन घेऊ. आपण काय घेतलं आहे, स्ट्रेन गेज घेतलं आहे. स्ट्रेन गेज म्हणजे काय असते, ट्रान्सड्युसर असते, एक डिव्हाइस असतं जे डायमेन्शनल चेंज मेजर करेल. ठीक आहे. याचे सिग्निफिकन्स आपण बघितले आहे की गरज काय आहे, व्हॉट इज दी नीड टू मेजर दी, व्हॉट इज दी सिग्निफिकन्स म्हणजे काय, त्याची गरज काय, व्हॉट इज एक्झॅक्टली नीड टू मेजर दी स्ट्रेन. तर आपण बघितलं की स्ट्रेन मेजर करायची गरज खूप जास्त आहे. पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण बघितलं की स्ट्रेन मेजर करून आपण फोर्स, प्रेशर, ॲक्सेलरेशन, टॉर्क हे मेजर करू शकतो. दुसऱ्या पॉईंटमध्ये आपण बघितलं की फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण कमी करून जेवढं मटेरियल पाहिजे तेवढंच मटेरियल यूज करू एअरक्राफ्टमध्ये किंवा रिलेटेड डिव्हाइसेसमध्ये. आणि काय म्हणू शकतो आपण, कॉम्प्लेक्स सिस्टीम जे आहे त्या कॉम्प्लेक्स सिस्टीमची जी डिझाईन आहे, एक्सपेरिमेंट आणि हे एक्सपेरिमेंटल व्हेरिफिकेशन डिझाईन हे आपण किंवा रिगरस ॲनालिटिकल मेथड ह्या सगळ्या आपण मिनिमाइज करू शकतो. आणि एक्झॅक्ट जर आपण स्ट्रेन माहीत असेल आपल्याला ते एक्झॅक्ट डिझाईन, प्रॉपर डिझाईन आपण करू शकतो. कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितले आहे की काय काय पाहिजे, चिपर पाहिजे आहे, मास निग्लिजिबल पाहिजे आहे, आणखी सिम्पल इझी अटॅचमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे. हाय सेन्सिटिव्हिटी वगैरे हे डिटेलमध्ये आपण बघितलेलं आहे. मग आपण क्लासिफिकेशन बघितलं आहे. क्लासिफिकेशनमध्ये आपण काय केलेलं आहे, स्ट्रेन गेज आपण आपल्याला स्पेसिफाय करू. इलेक्ट्रिकलमध्ये कोणतं, रेजिस्टन्स. आणि रेजिस्टन्समध्येही काय, तर रेजिस्टन्समध्येही कोणतं आपण बघणार आहेत, बॉन्डेड टाईपमध्ये मेटॅलिक, आणि त्याच्यामध्ये इच फॉईल गेज, आणि वायर टाईप फ्लॅट ग्रीन, त्याच्यामध्ये सिंगल एलिमेंट आणि त्याच्यामध्ये मल्टिपल एलिमेंट. ह्या 2 गोष्टी आपण लक्षात, हे तुम्हाला नसेलही समजलं तर हे जेव्हा चॅप्टर संपेल तेव्हा मी तुम्हाला समजावून सांगतो व्यवस्थित. तुम्ही फक्त हे गोष्टी लक्षात घ्या. मग आपण स्ट्रेन काय असते हे तर आपण खूप डिस्कस केलं आहे डिटेलमध्ये, आणि पॉयसन्स रेशो काय असते हे पण आपण बऱ्याच प्रमाणात आणि व्यवस्थित डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. तर वी विल स्टॉप हिअर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी डेरिव्हेशन. ओके.